Hello everyone, I welcome you all in this lecture of pharmacology and toxicology. In previous lecture we covered a chapter that is autocoids. Okay, so from today's onward we start the new category of drug, that is drug acting on cardiovascular system. Okay, and in this lecture we continue with cardiotonic drug. Okay, so in this new category we must see the drugs which shows their action on heart. Okay, so here it is the drugs which acting on a cardiovascular system. Okay, so this system generally made up of two words, that is cardiac and vascular, right? So cardiac, it is nothing but the heart, and vascular which is related to a blood vessels. Okay, so in this category we must see the drugs which shows their effect on heart and blood vessels. Okay, so before seeing the drugs which shows their effect on heart, we must know about the anatomy and physiology of heart. Okay, so what is the anatomical features, or what is the different type of parts of heart? Okay, then how heart is working, what is the automaticity or rhythmicity of heart. Okay, so all this point we must be know in detail, because the drugs which produces the effect on heart, so their mode of action will be generally effective on different parts of heart, and that's why we must know about the different parts of heart and their functions. Okay, so generally the main property of heart that include the autorhythmicity. Okay, means generally heart working is generally depend on the autorhythmicity property of heart. Okay, means with the help of pacemaker, heart generate their rhythm. Okay, means heartbeat can generated with the help of pacemaker, and this generally control the heart activity. Okay, so generally this heart is supplied with the both nerve, that is sympathetic and parasympathetic nerve supply. Okay, and the main structural feature of heart you must know about, that is SA node. Okay, that is which is known as sinoatrial node, which is also known as pacemaker. Okay, which is responsible to maintain a rhythm of heart. Okay, सो प्रिवियस इयरमध्ये ॲनाटॉमी अँड फिजिओलॉजीमध्ये तुम्ही हार्टची ॲनाटॉमी अँड फिजिओलॉजी बघितलेली आहे. ओके, हार्टचे ॲनाटॉमिकल फीचर्स आणि त्याचं फंक्शन कसं होतं. ओके, सो जनरली मेन फंक्शन काय आहे हार्टचं, तुम्हाला हे माहिती आहे की हार्ट जो आहे तो आपल्या बॉडीमधला खूप इम्पॉर्टंट पार्ट आहे, खूप इम्पॉर्टंट ऑर्गन सिस्टीम आहे. ओके, सो बॉडीचे जे अदर ऑर्गन सिस्टीम आहेत त्यांना त्यांचं वर्किंग चालू ठेवण्यासाठी, त्यांना रेग्युलेट करण्यासाठी जनरली हार्ट इज मोर एसेन्शियल, बिकॉज हार्ट डिलिवर्ड टू ब्लड, राईट. सो आपल्या बॉडीमध्ये जे डिफरंट पार्ट्स आहेत, डिफरंट ऑर्गन सिस्टीम आहेत, त्यांना ब्लड सप्लाय करायचं काम हार्ट करतं. ओके, आणि त्याच्यावर मग त्यांचं वर्किंग आहे ते डिपेंड असतं. ओके, so main function carried by the heart, that is delivery of blood. Okay, so along with blood the heart carries the oxygen, nutrients to that particular part of body. Okay, which is essential to the proper normal working of that part. Okay, so heart plays a more essential role into our body, that it supplies a blood along with oxygen and nutrients. Okay, also it carries the, that is many reactions that happens into our body. The toxins release, that is main is that carbon dioxide gases releases through these reactions of body, and that could be carried with the help of blood, and this blood purified by the heart, and then purified blood again supplied to the various part of body. Okay, so that's why blood purification is that another function which is carried by the heart, means that impurified blood heart supplies to the lungs, and then purification of blood carried by the lung system, and this purified blood again passes to the heart, and this heart this purified blood passes to the different organ system of body. Okay, so generally heart functions will be these functions of heart mainly carried with the help of heart rate. Okay, so heart functioning generally depends on the heart rate and generally pressure, blood pressure.
Okay, so you have to familiar with these two terminologies, that is heart rate and blood pressure. Okay, so blood pressure, it is nothing but the pressure which arises on the blood vessels. Okay, and heart rate, it is nothing but the contraction and relaxation process, that is beating of heart, it is nothing but the heart rate. Okay, so there will be a various factors which affect the heart rate. Okay, so that include automaticity, activity of the heart. Okay, so automatic activity of the heart, it is nothing but the heart self regulate their activities. Okay, then circulatory factors are responsible for the heart failure or affecting the heart rate. Okay, then physical activities are there, age factor is there. Okay, emotions are there which affects the heart rate. Okay, and also there will be a baroreceptor reflex is there. Okay, so baroreceptor, which is responsible to generally maintain the heart rate. Okay, heart rate and blood pressure. Okay, so generally blood pressure, you have to know that normal range of blood pressure is that 120/80. Okay, mm of Hg. So this is a unit of blood pressure. Okay, 120 it is an systolic blood pressure and 80 it is an diastolic blood pressure. Okay, so systole and diastole term, you have to familiar with this. Systole, it is nothing but the contraction of heart, and diastole, it is nothing but the relaxation of heart, right? So systolic pressure, it is nothing but the when heart get contracted. So in that condition, the pressure of blood pressure of heart is nothing but the systolic blood pressure. Okay, which is normal range is that 120 mm of Hg. Okay, and diastolic blood pressure, it is nothing but the blood pressure of heart when heart is relaxed. Okay, so that pressure is known as diastolic blood pressure, which is 80 mm of Hg. Okay. So generally we must see in this chapter, that is various disorders of heart that include heart failure, which is known as congestive heart failure, then angina pectoris is there, arrhythmia condition is there, hypertension is there. Okay, then various atherosclerosis disorders are there, which is associated with heart. Okay, so these are the various common heart disease, and in this category we must go through the इंडिव्हिज्युअल कॅटेगरी इन डिटेल. ओके, सो आपल्याला ह्या चॅप्टरमध्ये हार्टचे जे डिसऑर्डर्स आहेत ते इंडिव्हिज्युअली बघायचे आहेत की त्याच्यामध्ये कोणते ड्रग्स यूज केले जातात. ओके, सो फर्स्ट आपण ह्या लेक्चरमध्ये कंटिन्यू करणार आहोत कार्डिओटॉनिक ड्रग्स. ओके, सो दिस कार्डिओटॉनिक ड्रग्स विच इज जनरली यूज्ड in that heart failure disorders. Okay, which is known as congestive heart failure. Okay, नेक्स्ट आपल्याला अरिथमिया बघायचा आहे, अँटी अरिथमिक ड्रग बघायचे आहेत विच इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अरिथमिया. ओके, देन हायपरटेन्शन कंडिशन बघायची आहे, त्याच्यामध्ये अँटी हायपरटेन्सिव्ह ड्रग यूज करणार आहोत. ओके, अँड ऑल्सो वी मस्ट सी द अंजायना पेक्टोरिस डिसऑर्डर्स अँड ड्रग यूज ॲज अन अँटी अंजायनल ड्रग्स. ओके, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दॅट अंजायना पेक्टोरिस डिसऑर्डर्स. ओके, सो दिस डिफरंट डिसऑर्डर्स विथ देअर ड्रग्स. ओके, हे आपल्याला ह्या ड्रग्स ॲक्टिंग ऑन कार्डिओवॅस्क्युलर सिस्टीम ह्या चॅप्टरमध्ये बघायचं आहे. ओके, सो जनरली हार्टचे जे फंक्शन आहे विच इज जनरली डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोफिजिओलॉजिकल फीचर्स ऑफ हार्ट. ओके, सो त्याच्यामध्ये कंडक्शन आहे हार्टचं, देन एक्सायटेबिलिटी फीचर्स आहे, रिफ्रॅक्टिव्ह पिरियड आहे. ओके, सो ह्या टर्मिनॉलॉजीज तुम्हाला ऑलरेडी फर्स्ट इयरमध्ये झालेल्या आहेत हार्टच्या वर्किंगमध्ये. ओके, सो कंडक्शन इट इज नथिंग बट द इम्पल्स कंडक्शन. ओके, मीन्स काय केलं जातं, इम्पल्स जे आहेत ते एका नवकडून दुसऱ्या नवकडे मूव्ह केले जातात आणि त्याच्यानुसार मग हार्टचं वर्किंग होतं. ओके, एक्सायटेबिलिटी इट इज नथिंग but the strength of generally stimulus to initiate the response or action on the heart. Okay, नेक्स्ट आपल्याला टर्म झालेली आहे तुम्हाला, दॅट इज रिफ्रॅक्टिव्ह पिरियड ऑफ हार्ट. ओके, सो इट इज नथिंग बट द जनरली मिनिमम इंटरवल बिटवीन टू इम्पल्स प्रपोगेशन. ओके, सो जेव्हा इम्पल्स कंडक्शन होतं त्या दोन इंडक्सच्या प्रपोगेशनमध्ये जो मिनिमम इंटरवल पिरियड आहे विच इज नथिंग बट द रिफ्रॅक्टरी पिरियड ऑफ हार्ट. ओके, सो ऑल दिस टर्मिनॉलॉजीज विच इज असोसिएटेड विथ वर्किंग ऑफ हार्ट. ओके, सो फर्स्टली आपण इन शॉर्ट ॲनाटॉमिकल फीचर्स हार्टचे डिस्कस करूया की जे तुम्हाला फर्स्ट इयरमध्ये ऑलरेडी झालेले आहेत आणि मी तुम्हाला होमवर्क दिला होता की तुम्हाला हार्टचे ॲनाटॉमी अँड फिजिओलॉजी स्टडी करायची आहे. ओके, सो त्याच्यामुळे तुम्ही ह्या सगळ्या टर्मिनॉलॉजीजशी ऑलरेडी फॅमिलियर आहात, तरी पण आपण रिवाईज करूया. सो हार्टचं स्ट्रक्चर तुम्हाला इथे डायग्रॅम दिसते आहे.
हार्टचे मेन 4 कंपार्टमेंट आहेत, ॲट्रिया अँड व्हेंट्रिकल्स. ओके, सो लेफ्ट आणि राईट, दॅट इज लेफ्ट ॲट्रिया, लेफ्ट व्हेंट्रिकल, राईट ॲट्रिया अँड राईट व्हेंट्रिकल. ओके, सो हिअर इट इज तुमच्या राईट हँड साईडला जी हार्टची साईड येते तिथला जो फर्स्ट अप्पर मोस्ट कंपार्टमेंट आहे विच इज नोन ॲज राईट ॲट्रियम. ओके, आणि त्याच्या खालचा जो आहे विच इज नोन ॲज राईट व्हेंट्रिकल. ओके, लेफ्ट हँडच्या साईडला जी हार्टची साईड येते तिथे लेफ्ट ॲट्रियम अप्पर मोस्ट पार्ट आहे हार्टचा आणि लोअर मोस्ट पार्ट विच इज नोन ॲज लेफ्ट व्हेंट्रिकल. ओके, सो राईट साईडला हार्टच्या जे तुम्हाला दिसतंय तिथे जी ब्ल्यू कलरची तुम्हाला वेन दिसते विच इज नोन ॲज सुपेरियर वेना केवा. ओके, अप्पर साईडला आहे विच इज नोन ॲज सुपेरियर वेना केवा आणि लोअर साईडला आहे विच इज नोन ॲज इन्फेरियर वेना केवा. ओके, सो हे सुपेरियर वेना केवा आणि इन्फेरियर वेना केवा ह्यांचं काम काय असणार आहे, तर जे इम्प्युअर जे ब्लड आहे, सो ते डिफरंट बॉडीच्या पार्टमधून ते ब्लड कलेक्ट करून त्या राईट ॲट्रियम ह्या पोर्शनमध्ये ते ब्लड जे आहे ते फिल करायचं काम सुपेरियर वेना केवा अँड इन्फेरियर वेना केवा ही ह्या वेन्स करतात. ओके, सो त्याच्यानंतर जे ब्लड इम्प्युअर आलेलं आहे राईट ॲट्रियममध्ये ते व्हेंट्रिकल्स राईट व्हेंट्रिकलमध्ये पोर केलं जातं विथ द हेल्प ऑफ ट्रायकस्पाइड वॉल्व. ओके, सो ट्रायकस्पाइड वॉल्व ह्याला का म्हटलेलं आहे की तिथे 3 मेम्ब्रेनचं वाल्व आहे. ओके, विच इज जनरली रिस्पॉन्सिबल टू pour a blood into that right ventricle and also prevent a backflow of blood to that right atrium. ओके, त्याच्यानंतर राईट व्हेंट्रिकलमध्ये ब्लड आलं की मग ते पल्मोनरी वाल्व जे तुम्हाला दिसते, ओके, विच इज 2 मेम्ब्रेन वाल्व इज प्रेझेंट ओव्हर दिअर. सो त्या पल्मोनरी वेन्समध्ये रेड कलरची जी पल्मोनरी आर्टरी तुम्हाला दिसते त्याच्यामध्ये ते पोर केलं जातं. ओके, आणि मग पल्मोनरी आर्टरीजमधून जे काही ब्लड आहे ते सो पल्मनरी आर्टरीमधून ते जे ब्लड आहे इम्प्युअर ब्लड ते लंग्सकडे नेलं जातं. ओके, लंग्समध्ये काय केलं जातं, ते इम्प्युअर ब्लड आहे त्याला प्युअर केलं जातं. ब्लड प्युरिफिकेशनची जी प्रोसेस आहे ती लंग्समध्ये होते आणि त्याच्यानंतर जे काही प्युरिफाईड ब्लड आहे ते विथ द हेल्प ऑफ दॅट पल्मोनरी वेन्स. ओके, सो ब्ल्यू कलरचे जे तुम्हाला दिसत आहेत लेफ्ट साईडला त्या पल्मोनरी वेन्समधून या लेफ्ट ॲट्रियममध्ये ते प्युरिफाईड ब्लड येतं. ओके, सो लेफ्ट ॲट्रियममध्ये ब्लड आलं की त्याच्यानंतर त्याची एंट्री जी आहे ती लेफ्ट व्हेंट्रिकलमध्ये होतं विथ द हेल्प ऑफ मिट्रल वाल्व्स. ओके, लेफ्ट व्हेंट्रिकलमध्ये त्याची एंट्री झाली की मग ते जे प्युरिफाईड ब्लड आहे ते थ्रू ॲओर्टा. ओके, सो रेड कलरचं तुम्हाला बागसारखी जी आर्टरी दिसते मोठी त्याच्या थ्रू बॉडीचे डिफरंट पार्टकडे ब्लड जे आहे ते पंप केलं जातं, ब्लडचा सप्लाय केला जातो. ओके, सो हे डिफरंट ॲनाटॉमिकल पार्ट्स आहेत हार्टचे. ओके, सो इथे तुम्हाला दिसते की ब्ल्यू कलरचा जो पोर्शन आहे विच इज जनरली ऑक्सिजन पुअर blood. Okay, with the means the blood which high content of carbon dioxide. Okay, आणि रेड कलरचा पोर्शन आहे विच इज ॲन ऑक्सिजन रिच ब्लड विच कंटेन्स अ पुअर क्वांटिटी ऑफ दॅट कार्बन डायऑक्साईड. ओके, सो जनरली बॉडीच्या डिफरंट पार्टमधून हे जे काही डिऑक्सिजनेटेड ब्लड आहे इम्प्युअर ब्लड आहे ते नेलं जातं. ओके, थ्रू वेना केवा इंटू द ॲट्रियम. ओके, सो राईट ॲट्रियममध्ये ते ब्लड नेलं जातं. त्याच्यानंतर राईट ॲट्रियममधून त्याची एंट्री जी आहे ती कशामध्ये होणार आहे, व्हेंट्रिकल्समध्ये होतं. व्हेंट्रिकल्समधून राईट व्हेंट्रिकलमध्ये त्याची एंट्री होणार आहे. सो तुम्हाला ब्ल्यू कलरचा जो पोर्शन दिसतो विच इज ॲन राईट ॲट्रियम. ओके, सर्क्युलर गोल जे दिसते हार्टच्या वरच्या साईडला तो राईट ॲट्रियम आहे आणि ट्रायंग्युलर शेप जो पोर्शन दिसतो ब्ल्यू कलरचा विच इज ॲन राईट व्हेंट्रिकल. सो राईट व्हेंट्रिकल्समधून ते पल्मोनरी आर्टरीजमधून लंग्समध्ये जातात. ओके, सो ब्ल्यू कलरचे जे आर्टरीज तुम्हाला दिसते राईट साईडला ती पल्मोनरी आर्टरी आहे. ओके, सो लंग्समध्ये जाणार आहे, लंग्समध्ये त्याचं प्युरिफिकेशन होणार आहे आणि लंग्समधून पल्मोनरी व्हेनमधून हे जे ब्लड आहे प्युरिफाय झालेलं ते लेफ्ट ॲट्रियामध्ये येतं. ओके, लेफ्ट ॲट्रियामध्ये आलं की मग ते त्याची एंट्री लेफ्ट व्हेंट्रिकलमध्ये होतं. लेफ्ट व्हेंट्रिकलमध्ये ब्लड आलं की मग थ्रू
ॲवोर्टा. ओके, सो ॲवोर्टा जी आहे रेड कलरची, त्याच्यामधून मग लेफ्ट वेंट्रिकलमधून ॲवोर्टामध्ये ब्लड पंप केलं जातं आणि मग ॲवोर्टामधून ऑक्सिजन रिच ब्लड जे आहे ते डिफरंट कॅपिलरी बेड थ्रू डिफरंट टिश्यूजला और डिफरंट बॉडीच्या पार्टमध्ये इंजेक्ट केलं जातं, तिथपर्यंत ते ब्लड पोचवलं जातं. ओके, सो दिस इज ॲन ब्लड फ्लो ऑफ हार्ट. ओके, सो इथे तुम्हाला डायग्राममध्ये दिसतंय की जे ब्ल्यू कलरचं पोर्शन आहे विच इज ॲन डिऑक्सिजनेटेड ब्लड आणि रेड कलरचं जो पोर्शन आहे विच इज ॲन ऑक्सिजन रिच ब्लड, दॅट इज ऑक्सिजनेटेड प्युअर ब्लड. ओके, सो इथे वाल्व्स आहेत. ओके, सो जो राईट पोर्शन आहे हार्टचा, तिथे जो राईट ॲट्रिया आहे त्याच्यामधून वेंट्रिकल्समध्ये जे ब्लड जातं ते ट्रायकस्पाइड वाल्वने जातं. ओके, आणि इथे जे बायकस्पाइड वाल्व शो केलेला आहे विच इज ॲन लेफ्ट साईड वाल्व विच इज प्रेझेंट बिटवीन ॲट्रिया अँड वेंट्रिकल. ओके, आणि इथे जे ॲओर्टिक वाल्व आणि पल्मोनरी वाल्व दिलेले आहेत विच इज वेंट्रिकल्समधून ते वाल्व्स रिलीज झालेले आहेत फॉर ॲओर्टा अँड फॉर पल्मोनरी वेन. ओके, सो पल्मोनरी वाल्व आहे विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच इज जनरली असोसिएटेड विथ वेंट्रिकल अँड pulmonary vein. Okay, pulmonary artery. Okay, and this aortic valve which is responsible for aorta, and this is left ventricle. Okay, so heartचे valves आपण बघूया. So two valves that separate the atrial chamber above from the ventricle chamber below are called as atrioventricular valve. ओके, सो ॲट्रिया आणि वेंट्रिकलला जे वाल्व सेपरेट करतात त्यांना ॲट्रिओव्हेंट्रिक्युलर वाल्व असं म्हणतात, दॅट इज एव्ही वाल्व. सो द राईट ॲट्रिओव्हेंट्रिक्युलर वाल्व इज कॉल्ड ॲज ट्रायकस्पाइड वाल्व. ओके, सो राईट साईडला ॲट्रिया आणि वेंट्रिकलच्या मध्ये जे वाल्व आहे त्याला ट्रायकस्पाइड वाल्व म्हणतात. इट कन्सिस्ट ऑफ 3 लीफ लाईक वाल्व कंपोनंट्स. ओके, सो 3 मेम्ब्रेनने ते बनलेलं आहे, त्याच्यामुळे त्याला ट्रायकस्पाइड वाल्व असं म्हटलेलं आहे. ओके, लेफ्ट ॲट्रिओव्हेंट्रिक्युलर वाल्व इज कॉल्ड एज जनरली बायकस्पाइड और मिट्रल वाल्व. ओके, so generally this bicuspid or mitral valve which is consist of 2 leaf like valves. Okay, so 2 मेम्ब्रेनने वाल्व हे बनलेलं असतं, त्याच्यामुळे त्याला बायकस्पाइड वाल्व असं सुद्धा म्हटलेलं आहे. ओके, सो बोथ ॲट्रिओव्हेंट्रिक्युलर वाल्व्स prevent the back flow of blood into a atria when ventricles contract. ओके, सो ह्या वाल्वचं काम काय आहे की जेव्हा वेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट होणार आहे, वेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन होणार आहे, तेव्हा ते ब्लड आहे ते पुन्हा ॲओर्टामध्ये जाऊ नये, त्याचा बॅक फ्लो प्रिव्हेंट करायचं काम हे ॲट्रिओव्हेंट्रिक्युलर वाल्व्स करतात. ओके, सो स्ट्रिंग लाईक स्ट्रक्चर कॉल्ड ॲज चोर्डी टेंडिनी अटॅच द एव्ही वाल्व्स to the walls of the ventricles via papillary muscles extending from the floor of ventricles. ओके, सो ते जे वाल्व्स आहेत, ते जे वाल्व्स आहेत त्यांना ते वाल्व्स आणि वेंट्रिकलची मेम्ब्रेन ह्यांना कनेक्ट करण्यासाठी चोर्डाय टेंडिनी असतात. ओके, सो ते जे आहेत ते पॅपिलरी मसल्सने कनेक्ट झालेले आहेत वाल्व मेम्ब्रेनला आणि वेंट्रिकल्स मेम्ब्रेनला. ओके, सो हे ॲनाटॉमिकल फीचर्स तुम्ही ॲनाटॉमी अँड फिजिओलॉजीमध्ये बघितलेले आहात. ओके, फक्त आपण इथे एकदा त्याच्यावर नजर टाकूया. ओके, सो नेक्स्ट दॅट इज सेमिलुनार वाल्व्स, दॅट इज SL वाल्व्स आर लोकेटेड बिटवीन द 2 ventricles chambers and the arteries. ओके, सो वेंट्रिकल्स आणि आर्टेरीजच्या मध्ये जे वाल्व्स आहेत त्यांना म्हणतात सेमिलुनार वाल्व्स. ओके, SL वाल्व्स. So that arteries that carries the blood away from the heart. Okay, then systole occur. म्हणजे सिस्टॉल जेव्हा होतं आहे, जेव्हा कॉन्ट्रॅक्शन होणार आहे, तेव्हा ह्या आर्टरीज काय करणार आहेत की हार्टपासून ब्लड जे आहे ते न्यायचं काम करणार आहेत. ओके, सो दिस पल्मोनरी SL valve is located at the beginning of pulmonary artery and opens to allow the blood to enter a pulmonary circulation. The valve closed to prevent the back flow of blood into a right ventricles. Okay, so right ventricles पासून लंग्सकडे जी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी ब्लड नेते, त्याच्यामध्ये वेंट्रिकल्स आणि त्या आर्टरीच्या मध्ये वाल्व असतं विच इज नोन ॲज पल्मोनरी वाल्व विच इज ऑल्सो नोन ॲज SL pulmonary semilunar valve. Okay, which prevent the back flow of that deoxygenated blood into that right ventricle. Okay, next valve is present in between the left ventricle and aorta which is known as aortic semilunar
semilunar valve, okay, that is aortic SL valve, which is located at the beginning of aorta, and the valve opens to allow the blood to enter a systemic circulation. Okay, so हे valve open झाल्यानंतर through aorta systemic circulation होतं, मीन्स बॉडीच्या डिफरंट पार्टला सर्क्युलेशन केलं जातं. सो इट क्लोज टू प्रिव्हेंट अ बॅक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द अवोटा इन टू अ वेंट्रिकल. ओके, सो एकदा अवोटामध्ये वेंट्रिकल्समधून ब्लड गेल्यानंतर त्याची पुन्हा बॅक फ्लो जो आहे तो वेंट्रिकल्समध्ये प्रिव्हेंट करायचं काम जे आहे ते अवॉर्टिक SL वाल्व करतं. ओके, so here it is in this diagram that shows the flow of heart. okay, so तुम्हाला इथे दिसतं आहे की फर्स्ट इन्फेरियर वेना कावामधून ब्लड येणार आहे. ओके, सो दिस डिऑक्सिनेटेड रेड ब्लड सेल्स फ्रॉम द वेरियस पार्ट. ओके, सो इन्फेरियर वेना कावामधून डिऑक्सिनेटेड ब्लडची एंट्री होणार आहे. वेरियस पार्टकडून कलेक्ट झालेलं ब्लड जे आहे ते अवॉर्टामध्ये राईट एट्रियममध्ये त्याची एंट्री होणार आहे. ओके, राईट एट्रियममध्ये एंट्री झालेली आहे ब्लडची. ओके, सो इथे तुम्हाला ब्ल्यू कलरचा स्पॉट मूव्ह होताना दिसतोय. त्याच्यानंतर थ्रू द ट्रायकस्पाइड वाल्व राईट वेंट्रिकलमध्ये होतं आणि राईट वेंट्रिकलमधून पल्मोनरी आर्टरीमध्ये जातं. ओके, पल्मोनरी आर्टरीमधून गेल्यानंतर लंग्सकडे जातं, लंग्समध्ये ते प्युरिफिकेशन होतं आणि मग पल्मोनरी व्हेनमधून इथे रेड कलरचा स्पॉट तुम्हाला मूव्ह होताना दिसतोय. लेफ्ट ॲट्रियममध्ये ब्लडची एंट्री होते. ओके, सो लेफ्ट ॲट्रियममध्ये डिऑक्सिनेटेड ऑक्सिजनेटेड प्युअर ब्लड येतं. त्याच्यानंतर लेफ्ट ॲट्रियममधून त्याची एंट्री लेफ्ट वेंट्रिकलमध्ये, इथे तुम्हाला रेड स्पॉट मूव्ह होताना दिसतोय, लेफ्ट वेंट्रिकलमध्ये येतं. त्याच्यानंतर मग त्याची एंट्री जी आहे ती अवॉर्टामध्ये होते आणि थ्रू अवॉर्टा ब्लड जे आहे ते बॉडीच्या डिफरंट सिस्टीमकडे पोर केलं जातं. ओके, सो थ्रू दिस ब्लड सप्लाय इज जनरेटेड बाय हार्ट. ओके, सो इथे तुम्हाला ॲनिमेशन थ्रू दिसतंय की ब्ल्यू कलरचा स्पॉट मूव्ह होताना दिसतोय विच कॅरीज द डिऑक्सिनेटेड ब्लड. ओके, सो दिस डिऑक्सिनेटेड ब्लड थ्रू द राईट एट्रियम passes through the right ventricle, then passes to the pulmonary artery and then passes to the lungs. Okay, लंग्समध्ये प्युरिफाय झालेलं ब्लड आहे विच कम्स थ्रू द pulmonary veins and passes to the left atrium. ओके, सो स्क्वेअर रेड कलरचा स्क्वेअर इथे तुम्हाला रेड लेफ्ट ॲट्रियममध्ये दिसेल. ओके, हां, सो दिस लेफ्ट ॲट्रियम विच कॅरीज अ ऑक्सिडेटेड ब्लड पासेस थ्रू द लेफ्ट वेंट्रिकल आणि मग लेफ्ट वेंट्रिकलमधून थ्रू द अवॉर्टा बॉडीच्या डिफरंट पार्टकडे ब्लड सप्लाय केलं जातं. ओके, सो दिस इज ॲन नॉर्मल सर्क्युलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट. ओके, सो डिऑक्सिनेटेड आणि ऑक्सिडेटेड ब्लडचं सर्क्युलेशन हार्टमध्ये कसं होतं ते आपण बघितलेलं आहे. ओके, सो इथे आपण ब्लड फ्लो बघितलेला आहे थ्रू हार्ट कसा केला जातो. ओके, सो हे झालं नॉर्मल ॲनाटॉमी अँड फिजिओलॉजिकल फीचर्स ऑफ हार्ट. ओके, नेक्स्ट आपल्याला ॲक्च्युअल ड्रग्स बघायचे आहेत विच शोज देअर इफेक्ट ऑन हार्ट. सो आपल्याला फर्स्ट कॅटेगरी बघायची आहे दॅट इज कार्डिओटॉनिक्स ड्रग्स. ओके, सो कार्डिओटॉनिक्स ह्या टर्मिनॉलॉजीशी तुम्ही ऑलरेडी फॅमिलियर आहात. आपण प्रिव्हियस इयरमध्ये फार्माकोग्नसीमध्ये ही टर्मिनॉलॉजी बघितलेली आहे कार्डिओटॉनिक्स ड्रग्स. ओके, सो डिजिटॅलिस हा पण एक ड्रग मेजर ड्रग बघितला होता अंडर दिस कॅटेगरी विच ॲक्ट्स ॲज ॲन कार्डिओटॉनिक. ओके, सो द ड्रग्स विच इम्प्रूव्ज द strength of heart. Okay, they provide the energy to the heart and improve the strength of heart. The drugs which known as cardiotonic drugs. Okay, so cardiostimulatory drugs which is also known as cardiotonic drugs enhance the cardiac function by increasing the heart rate, myocardial contractility, may increase the electrical conduction within the heart and also augment a relaxation of heart. Okay, so cardiotonic drugs which provides the energy and strength to the heart by enhance the cardiac function. Okay, so they enhance the cardiac function through the increasing the heart rate. Okay, so हे कार्डिओटॉनिक ड्रग्स जे आहेत ते हार्टला जे स्ट्रेंथ आणि एनर्जी प्रोव्हाइड करतात ते कशी प्रोव्हाइड करणार आहेत बाय इन्क्रीजिंग अ हार्ट रेट. ओके, सो दोज कार्डिओटॉनिक ड्रग्स दॅट इन्क्रीजेस द हार्ट रेट विच इज produces the effect on heart. That effect is known as chronotrophy. Okay, so chronotropic drug which causes the increase into the heart rate, right? Next is that myocardial contractility. Okay, and the drugs which provides the myocardial contractility. Myocardial contractility means
जी मायोकार्डियल मेम्ब्रेन आहे हार्टची, आउटर मेम्ब्रेन, ओके, त्याचं कॉन्ट्रॅक्शन, त्याच्यावर कॉन्ट्रॅक्टरी इफेक्ट शो करणारे ड्रग्ज आहेत विच इज नोन ॲज, अँड दॅट इफेक्ट इज नोन ॲज आयनोट्रॉफी, अँड ड्रग विच प्रोड्युसेस द आयनोट्रॉफी, द ड्रग इज नोन ॲज inotropic drug. Okay, so this chronotropic effect which is associated with heart rate, and inotropic effect which is associated with contractility of heart. Okay, so some drugs which may increase the electrical conduction, and the drugs this increase into the electric conduction, the effect is known as dromotrophy. Okay, and the drugs which produces this increase into the electric conduction which is known as dromotropic drug. Okay, and some drugs which augment the relaxation, and this effect is known as lusotrophy, and drugs which causes the lusotrophy, that is relaxation, augment the relaxation effect on heart, the drug is known as lusotropic drug. Okay, so these drugs which causes a cardiotonic or effect on the heart, okay, means the drugs which increases the strength of heart by providing the energy of heart, or increase into the energy of heart. Okay, so cardiotonic drugs are the drugs which increases the force of contraction of failing heart, either normal or decrease the heart rate and maintain the effective circulation. Okay, so these drugs which generally provide the increase the force of contraction of failure heart. Okay, so these cardiotonic drugs are generally useful or effective into the फेल्युअर ऑफ हार्ट. ओके, सो अशा कंडिशनमध्ये की जिथे हार्ट फेल्युअर झालेलं आहे. ओके, सो त्या कंडिशनमध्ये कार्डिओटॉनिक ड्रग्ज जे आहेत ते इफेक्टिव्ह आहेत. ओके, सो आयदर दे नॉर्मल और डिक्रीज द हार्ट रेट, ओके, अँड मेंटेन द इफेक्टिव्ह सर्क्युलेशन. ओके, एक्झाम्पल आहेत कार्डिओटॉनिक ड्रग्सचे, दॅट इन्क्लूड डिगॉक्झिन, dopamine, atropine, theophylline. Okay, some new cardiotonic drugs are there that includes a nicorandil, that is potassium channel activator, then xamitirol which is produces the inotropic effect. Okay, and next is that pimobendan which is a calcium channel sensitizer. Okay, so these are the different drugs which acts as an cardiotonic drug. Okay, so हे जे cardiotonic drugs आहेत which is generally used into the कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअर. ओके, सो ज्या कंडिशनमध्ये हार्ट फेल्युअर झालेला आहे. ओके, हार्ट फेल्युअर म्हणजे काय, तर हार्ट जे आहे तो सफिशियंट क्वांटिटी ब्लडची आहे ती पंप करू शकत नाही. ओके, मीन्स हार्टचं जे नॉर्मल फंक्शन आहे तो हार्ट करू शकत नाही, आणि त्या कंडिशनला, त्या डिसऑर्डरला, त्या डिसीजला जनरली CHF असं म्हटलं जातं, दॅट इज कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअर. ओके, so before seeing the drug which acts as an cardiotonic, we must know the disorders in which this cardiotonic drug is used. Okay, so generally congestive heart failure ह्या डिसऑर्डरमध्ये हे कार्डिओटॉनिक ड्रग जे आहेत ते यूज केले जातात. ओके, सो कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअर इट इज नथिंग बट द which causes a complex progressive disorder which is associated with heart. Okay, means heart is unable to pump a sufficient quantity of blood. Okay, so before seeing a congestive heart failure we must see this animation video. सो तुम्हाला ॲनिमेशन व्हिडिओ मी इथे दाखवणार आहे, त्या ॲनिमेशन व्हिडिओ बघितल्यानंतर तुम्हाला आयडिया येईल की कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअर डिसऑर्डर म्हणजे काय आहे. ओके, त्याच्यानंतर आपण मग कार्डिओटॉनिक ड्रग जे आहे ते कंटिन्यू करूया. ओके, A healthy heart, as seen here, beats approximately 60 to 100 times a minute, providing oxygen-rich blood to the rest of the body. The lower left chamber of the heart, called the left ventricle, is the main pumping chamber. There are many different conditions that can lead to congestive heart failure, including a prior heart attack, high blood pressure, and coronary artery disease. Any of these can prevent the heart from efficiently pumping blood to the rest of the body. As a result, the heart may beat faster and the ventricle may increase in size, becoming an even less effective pump. When the kidneys sense the reduced blood flow, they attempt to compensate by retaining more water and salt. This excess fluid retention often causes congestion in the tissues and results in swelling and an increased strain on an already weak heart. The progressive effect of the heart failing to properly circulate blood and congestion due to fluid retention is known as congestive heart failure. Your heart is a muscular organ that pumps blood containing the oxygen and nutrients your body needs.
The pumping sections of the heart are the right atrium, right ventricle, left atrium, and left ventricle. In your heart, oxygen-poor blood flows from your body through large veins into your right atrium. Next, your blood moves into your right ventricle, which contracts, sending blood out of the heart to pick up oxygen from your lungs. Oxygen-rich blood moves out of your lungs into your left atrium, then moves into your left ventricle. Finally, your left ventricle contracts, sending oxygen-rich blood out of your heart to your body. If you have heart failure, your heart has lost the ability to pump enough blood to meet your body's needs. You may have weak or damaged ventricular walls that are not able to push enough blood out of your heart. You may also have stiff and thickened ventricular walls that do not allow your heart to fill with enough blood. If you have left-sided heart failure, your left ventricle does not deliver enough oxygen-rich blood to your body, making you feel tired and out of breath. Your failing left ventricle also increases the blood pressure in the blood vessels between your lungs and left ventricle. This increased pressure forces fluid out of your blood and into your lung tissues, which makes it difficult for you to breathe. If you have right-sided heart failure, your right ventricle is unable to contract with enough force to push blood to your lungs. The result is a buildup of blood in your veins, which causes a buildup of fluid called edema throughout the tissues in your body. Over time, heart failure on either side of your heart results in weakened, enlarged ventricles that deliver less blood to your body. To make up for the decreased amount of blood, your nervous system releases stress hormones that increase the speed and force of your heartbeat. Unfortunately, the continued release of these stress hormones makes your heart failure worse because they damage the muscle cells in your ventricles. The most common cause of heart failure is coronary artery disease. Other causes that damage your heart and lead to heart failure include high blood pressure, diabetes, diseased, infected, or damaged heart valves, diseased, infected, or damaged heart muscle, irregular heartbeats called arrhythmias, heart defects, poisons or substance abuse, lung diseases, and breathing problems during sleep called sleep apnea. Treatment for heart failure includes medications, lifestyle changes, or in extreme heart failure, heartbeat-assisting devices or surgery. Diuretic medications reduce the swelling in your body by increasing the amount of urine produced by your kidneys. ACE inhibitors are medications that allow your blood vessels to expand. This helps decrease your blood pressure and prevents further damage to your heart by making it easier for your heart to pump blood. Beta blockers are medications that block the effects of stress hormones on your heart. Although beta blockers slow down your heartbeat, they are mainly used to protect your heart muscle from the long-term damage caused by stress hormones. You may need to make some lifestyle changes, including exercising on a regular basis, maintaining a healthy weight, quitting smoking, limiting salt and alcohol, and eating a heart-healthy diet. Surgeries for advanced heart failure include
coronary artery bypass surgery to improve blood flow to your heart muscle, heart valve reconstruction surgery to improve blood flow through your heart, and left ventricle reconstruction surgery to remove damaged heart muscle. Surgeries for extreme heart failure include insertion of a device to help your heart pump blood, and heart transplant. A healthy heart. Heart failure occurs when the heart is unable to provide sufficient blood to meet the body's needs. Heart failure is not a disease on its own, but rather a consequence of other underlying conditions. The impairment of the heart function can be due to an inability to pump effectively during systole, called systolic heart failure, or inability to fill properly during diastole, called diastolic heart failure. Heart failure can be right-sided or left-sided, depending on the side that is affected. About 2/3 of all left-sided heart failures are caused by systolic dysfunction. In systolic heart failure, ventricular contraction is compromised. This may be caused by any condition that weakens the heart muscle or creates more difficulty for the ventricle to pump. The most common include coronary artery disease and its consequences. Plaque buildup narrows the coronary artery, reducing blood supply to the heart muscle. Complete blockage can cause heart attacks, which often leave behind non-functional scar tissue. Dilated cardiomyopathy. The ventricular wall is dilated, becomes thin and weak. Hypertension. Higher systemic pressure makes it harder for the ventricle to eject blood. This is because the pressure in the left ventricle must exceed the systemic pressure for the aortic valve to open. Valvular heart disease. Damage to the valves, such as stenosis, also makes it more difficult for the ventricle to pump. The effectiveness of ventricular contraction is measured by the ejection fraction. Typically, the left ventricle is filled with about 100 milliliters of blood, but only 60 milliliters is ejected during contraction. This corresponds to an ejection fraction of 60%. The normal range of the ejection fraction is between 50 and 70%. When ventricular contraction is impaired, the volume of ejected blood is reduced, and so is the value of the ejection fraction. In systolic heart failure, it drops below 40%. In diastolic heart failure, the ventricle is filled with less blood. This may be because it is smaller than usual, or it has lost the ability to relax. The ejection fraction may be normal, but the blood output is reduced. The ejection fraction is therefore commonly used to differentiate between systolic and diastolic dysfunction. Examples of conditions that can lead to diastolic heart failure include hypertrophic cardiomyopathy. The heart muscle grows thicker than usual, leaving less room for blood filling. Restrictive cardiomyopathy. The heart muscle becomes rigid, unable to stretch. Hypertension can also cause diastolic dysfunction indirectly via compensation mechanisms. As higher systemic pressures make it more difficult for the ventricle to pump, the heart compensates by growing thicker muscle to try harder. Larger muscle means reduced space for blood filling. Regardless of being systolic or diastolic in nature, left-sided heart failures share a common outcome: less blood pumped out from the heart. As a result, blood flows back to the lungs where it came from, causing congestion and increased pulmonary pressure. As this happens, fluid leaks from the blood vessels into the lung tissue, resulting in pulmonary edema, a hallmark of left-sided heart failure. Accumulation of fluid in the alveoli impedes the gas exchange process, resulting in respiratory symptoms such as shortness of breath, which worsens when lying down, and chest crackles. Right-sided heart failure is most commonly caused by left-sided heart failure. This is because the increased pulmonary pressure caused by left-sided heart failure makes it harder for the right ventricle to pump into the pulmonary artery. This results in systolic dysfunction.
In compensation, the right ventricle grows thicker to pump harder, which reduces the space available for filling, eventually leading to diastolic dysfunction. Other common causes of right-sided heart failure include chronic lung diseases, which also raise pulmonary blood pressure. As the right ventricle pumps out less blood, the blood again backs up to where it came from, and in this case, the systemic circulation. This results in abnormal fluid accumulation in various organs, most notable in the feet when standing, sacral area when lying down, abdominal cavity, and liver. The fluid status can be assessed by examining the distension level of the jugular vein. Heart failure is usually managed by treating the underlying condition, together with a combination of drugs. ACE inhibitors and beta blockers are used to reduce blood pressure in patients with systolic dysfunction. Diuretics are used to reduce water retention. सो नाऊ आता आपण जे 3 ॲनिमेशन व्हिडिओ बघितलेले आहेत. ओके, सो फर्स्ट व्हिडिओ जो बघितला होता त्याच्यामध्ये आपण जस्ट कॉज बघितला होता की कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअर हा जो डिसऑर्डर आहे तो जनरली कशामुळे होतो. ओके, सो दिस कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअर विच इज बिकॉज ऑफ ड्यू टू द ॲक्युम्युलेशन ऑफ ब्लड अँड फ्लुइड इन टू द पर्टिक्युलर पार्ट. ओके, सो पर्टिक्युलर पार्टमध्ये ब्लड आणि इंटरस्टिशियल फ्लुइड जे आहे त्याच्या ॲक्युम्युलेशनमुळे ॲक्युम्युलेशन होतं इन कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअर. ओके, त्याच्यानंतर आपण प्रॉपर मेकॅनिझम बघितलं होतं की कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअर कसं होतं, काय होतं, म्हणजे नक्की कोणती प्रोसेस त्याच्यामध्ये इन्वॉल्व आहे. ओके, सो इट इज ॲन कॉम्प्लेक्स प्रोग्रेसिव्ह डिसऑर्डर, राईट. सो हार्टची जी पंपिंगची कॅपॅसिटी आहे ती काय होते, डिमिनिश होते. ओके, सो त्याच्यामुळे जेवढे क्वांटिटी ब्लड हार्टने पंप केलं पाहिजे तेवढं क्वांटिटी ब्लड हार्ट पंप करत नाही आहे. ओके, सो सम क्वांटिटी जी आहे ती रिमेन राहते वेंट्रिकल्समध्ये. ओके, सो त्याच्यामुळे नंतरच्या वेळेला जेव्हा पोरिंग ॲओर्टामधून जेव्हा वेंट्रिकल्समध्ये ब्लड पोअर होणार आहे तेव्हा ऑलरेडी थोडी क्वांटिटी ब्लडची वेंट्रिकल्समध्ये असल्यामुळे जेवढं क्वांटिटी ब्लड जायला पाहिजे होतं वेंट्रिकल्समध्ये तेवढं जात नाही आहे. ओके, मग सम क्वांटिटी जी आहे ती ॲओर्टामध्ये तशीच रिमेन राहते. ओके, आणि ही जी ॲओर्टामध्ये रिमेन राहिलेली ब्लडची क्वांटिटी आहे ती मग पुन्हा त्याचा बॅक फ्लो होतो. ओके, आणि मग त्याचं ॲक्युम्युलेशन व्हायला सुरुवात होते डिफरंट पार्ट्समध्ये. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन कोणत्या साईडचा हार्ट फेल्युअर आहे त्याच्यावर डिपेंड आहे की त्याचे पुढचे कॉन्सिक्वेन्सेस कोणते असणार आहेत. ओके, जे आपण थर्ड व्हिडिओमध्ये इन डिटेल बघितलं होतं, थर्ड ॲनिमेशन व्हिडिओमध्ये. ओके, सो जर राईट साईड जर हार्ट फेल्युअर असेल. ओके, सो राईट साईड आपल्याला हार्टची माहिती आहे की त्याच्यामध्ये डिऑक्सिजनेटेड ब्लड असतं. ओके, सो राईट वेंट्रिकल्समधून जर सफिशियंट क्वांटिटी ब्लड लंग्सकडे गेलं नाही तर काय होतं की राईट ॲट्रियामध्ये सम क्वांटिटी ब्लड तसंच राहतं आणि मग त्याचा बॅक फ्लो होतो. ओके, सो त्याच्यामुळे डिफरंट ऑर्गन सिस्टीमकडे ब्लड पुन्हा ॲक्युम्युलेट होतं. ओके, सो त्याच्यामुळे जे पेरिफेरल एडिमा लाईक इफेक्ट आहे. ओके, म्हणजे पायाकडचं पोर्शन आहे किंवा ॲबडॉमिन रिजन आहे. ओके, मांड्या वगैरे जे आपण इन्फ्लामेशनचं जे व्हिडिओमध्ये बघितलेलं आहे ॲनिमेशन व्हिडिओमध्ये. ओके, सो ड्यू टू दॅट ब्लड अँड फ्लुइड ॲक्युम्युलेशन देअर विल बी अ रिझल्ट ऑफ स्वेलिंग. ओके, सो त्याच्यामुळे ड्यू टू दॅट राईट साईड हार्ट फेल्युअर दॅट रिझल्ट्स इन टू अ पेरिफेरल इडेमा लाईक इफेक्ट. ओके, सो पेरिफेरल जे टिश्यूज आहेत त्याच्यामध्ये काय होतं, ॲक्युम्युलेशन ऑफ फ्लुइड आणि ब्लड होतं. ओके, नेक्स्ट जे आहे ते सपोज जर लेफ्ट साईडला हार्टचं फेल्युअर झालं असेल. ओके, सो लेफ्ट साईड जर हार्टची फेल्युअर वर्किंगमध्ये त्याचं फेल्युअर आलं दॅट रिझल्ट्स इन टू अ पल्मोनरी एडमा. ओके, सो आपल्याला माहिती आहे की हार्टची जी लेफ्ट साईड आहे विच इज जनरली कॅरिंग अ ऑक्सिजनेटेड ब्लड, राईट. सो जेव्हा लंग्समधून ऑक्सिजनेटेड ब्लड प्युअर ब्लड जेव्हा ॲओर्टामध्ये येतं, लेफ्ट साईडच्या ॲओर्टामध्ये येतं, ॲओर्टिक पोर्शनमध्ये होतं, त्याच्यानंतर ते व्हेंट्रिकल्समध्ये पोअर केलं जातं. ओके, मग व्हेंट्रिकल ते ब्लड जे आहे ते ॲओर्टामध्ये पोअर करतं, राईट, पंप करतं. मग जेव्हा व्हेंट्रिकल्स सफिशियंट क्वांटिटीमध्ये पंप करू शकलं नाही ब्लड तर सम क्वांटिटी व्हेंट्रिकल्समध्ये रिमेन राहणार ब्लडची, राईट. आणि त्याच्यामुळे नंतर जेव्हा ॲओर्टामधून ब्लड व्हेंट्रिकलमध्ये पोअर केला जातं तेव्हा मग थोडीच क्वांटिटी पोअर केली जाते कारण का थोड्याच क्वांटिटीमध्ये ते व्हेंट्रिकल फिलअप होणार आहे. ओके, कारण का ऑलरेडी थोडीसं ब्लड जे आहे ते त्याच्यामध्ये
प्रेझेंट असतं. ओके, सो त्याच्यामुळे ॲओर्टामध्ये सुद्धा काही क्वांटिटी ब्लड तसंच राहतं. ओके, आणि त्याच्यामुळे त्याचा बॅक फ्लो जो आहे तो पुन्हा लंग्समध्ये होतं. ओके, आणि त्याच्यामुळे काय होतं की लंग्समध्ये ब्लडचं ॲक्युम्युलेशन होतं आणि ब्लडमधून फ्लुइड जे आहे त्याचं ॲक्युम्युलेशन लंग्समध्ये होतं. ओके, अँड दॅट रिझल्ट्स इन टू अ पल्मोनरी इडेमा. ओके, दॅट इज लंग्स इडेमा. सो लंग्समध्ये फ्लुइडची क्वांटिटी वाढत जाते अँड दॅट रिझल्ट्स इन टू अ डिफिकल्टी इन ब्रिदिंग. ओके, सो त्याच्यामुळे मग ब्रिदिंगचे डिसऑर्डर्स मॅनिफेस्ट करावे लागतात. ओके, so these conditions which is generally associated due to that सिस्टॉलिक डिस्फंक्शन अँड डायस्टॉलिक डिस्फंक्शन. ओके, सो हार्टचे जे सिस्टॉल आणि डायस्टॉलचे जे फंक्शन आहे त्याच्यामध्ये डिस्फंक्शन आल्यामुळे जनरली दिस राईट अँड लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्युअर होतं. ओके, और इन सम केसेस देअर विल बी अ बोथ साईड फेल्युअर इज देअर. ओके, सो दोन्ही साईडला फेल्युअर दिसून येतं. ओके, सो दिस इज असोसिएटेड विथ जनरली आपल्या बॉडीमध्ये जे न्यूरो हार्मोनल सिस्टीम आहे. ओके, सो त्याच्यामध्ये काय होतं की जेव्हा दोन्ही साईड हार्टचे जे डिस्फंक्शन होतं दॅट रिझल्ट्स इन टू अ न्यूरो हार्मोनल ॲक्टिवेशन्स. ओके, आणि त्याच्यामुळे काय होतं हार्टचे जे मायोकार्डियल जे वॉल आहे त्याच्यावर मग स्ट्रेस हार्मोन रिलीज केले जातात. ओके, so this stress hormone which is responsible to increase into the activity of heart. Okay, so abnormally heart ची activity increase केली जाते and that results into a damage of that heart. Okay, so heart चे जे myocardial muscles आहेत त्याला damage होतं. Okay, and that results into a severe heart failure conditions. Okay, so these are the effect which is associated with cardiac heart failure. Okay, so heart failure मध्ये आपण बघितलेलं आहे की heart failure आहे which is due to the systolic and diastolic dysfunction of heart. Okay, so हे जे हार्टचं फेल्युअर आहे which is generally associated with that release of adrenaline, non-adrenaline or angiotensin enzyme. Okay, which causes the contraction of हार्ट वेसल्स. ओके, सो त्याच्यामुळे हार्ट वेसल्सचं कॉन्ट्रॅक्शन झाल्यामुळे काय होतं की ॲक्युम्युलेशन ऑफ ब्लड होतं अँड दॅट रिझल्ट्स इन टू ॲक्युम्युलेशन ऑफ फ्लुइड ऑल्सो. सो त्याच्यामुळे हार्टमध्ये वेसल्समध्ये जे फ्लुइड आहे त्याचंसुद्धा इंटरस्टिशियल फ्लुइड जे आहे त्याचं ॲक्युम्युलेशन होतं अँड दॅट रिझल्ट्स इन टू अ कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअर. ओके, सो दिस कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअर जनरली कॉजेस ड्यू टू द impaired ability of heart to feel and eject, that is systolic and diastolic dysfunction. Okay, next cause of the congestive heart failure that includes the abnormal increase into the blood volume and interstitial fluid. Okay, so due to that accumulation of blood and interstitial fluid there will be a abnormally increase into the volume of that blood and interstitial fluid. Okay, so also the another cause of the congestive heart failure that includes the arteriosclerotic heart disease. Okay, so arteriosclerotic heart disease which is associated with rigidity of arteries. Okay, so arteries जे आहे त्याच्यामध्ये rigidity येते. ओके, रिजिडिटी येते म्हणजे काय होतं फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला माहिती आहे की जे पाईप्स तुम्ही झाडांना पाणी घालायला यूज करता. ओके, सो ते फ्लेक्झिबल असतात. ओके, उन्हाळ्यामध्ये ते मोर फ्लेक्झिबल असतात पण जसं थंडीचा सीझन येतो तसं ते पाईप्स जे आहेत ते कडक होतात. ओके, म्हणजे त्यांच्यामध्ये रिजिडिटी येते. ओके, सो असा रिजिडिटिकल इफेक्ट जेव्हा आर्टरीजमध्ये दिसून येतो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्टिओस्क्लेरोटिक heart diseases and which is generally cause for the congestive heart failure. Okay, next is that myocardial infarction. Okay, so myocardial infarction which is arises due to the stiffening or accumulation of that atherosclerotic plaque. Okay, so generally हार्टमध्ये कोलेस्ट्रॉलचं वेसल्समध्ये आर्टरीजमध्ये कोलेस्ट्रॉलचं ॲक्युम्युलेशन होतं त्याच्यामुळे अधेरोस प्लॅक जो आहे त्याचं फॉर्मेशन होतं आणि त्याच्यामुळे आर्टरीज ज्या आहेत त्या मोर स्टिफ होतात. ओके, अँड दॅट रिझल्ट्स इन टू अ मायोकार्डियल इन्फ्रॅक्शन. त्याच्यामुळे हार्टची जी मायोकार्डियल लेअर जी आहे त्याला व्यवस्थित ब्लड सप्लाय होत नाही अँड दॅट रिझल्ट्स इन टू हार्ट अटॅक और congestive heart failure is there. Okay, next cause for the congestive heart failure that is valvular heart diseases. Okay, म्हणजे हार्टमध्ये जे वाल्व्स आहेत आपण बघितले आहे ट्रायकस्पाइड, बायकस्पाइड, सेमिल्युनार वाल्व इज देअर. ओके, सो हे जे वाल्व्स आहेत त्याच्यामध्ये जर डिसऑर्डर्स दिसून आला दॅट रिझल्ट्स इन टू अ कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअर. ओके, सो दीज आर द वेरियस कॉजेस ऑफ कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअर. ओके, सो इथे आपण कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअर हा जो डिसऑर्डर आहे तो इन ब्रीफ समजून घेतलेला आहे की कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअरमध्ये काय म्हणजे नक्की काय होतं. ओके, त्याच्यासाठी आपण ॲनिमेशन व्हिडिओ बघितलेले आहेत आणि त्या टर्म ज्या आहेत त्या मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलेल्या आहेत इन ब्रीफ. ओके,
सो ह्या ज्या कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअर लाईक डिसऑर्डर आहे त्याच्यामध्ये जनरली ड्रग यूज केले जातात. त्याचे ट्रीटमेंट पण आपण ॲनिमेशन व्हिडिओमध्ये बघितलेले आहेत की अँजिओटेन्सिन ब्लॉकर यूज केले जातात, डायुरेटिक्स यूज केले जातात. ओके, सो डिफरंट कार्डिओटॉनिक्स ड्रग्स यूज केले जातात. ओके, सो दिस ट्रीटमेंट इज जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकव्हरी ऑफ दॅट कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअर. ओके, सो आपल्याला सिलेबसमध्ये इन्क्लूड केलेली आहे कॅटेगरी दॅट इज कार्डिओटॉनिक ड्रग. ओके, सो आपल्याला स्पेसिफिकली कार्डिओटॉनिक ड्रग बघायचे आहेत विच इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअर. ओके, सो आपल्याला स्पेसिफिकली कार्डिओटॉनिक ड्रग बघायचे आहेत. सो कार्डिओटॉनिक्स ड्रग जे आहेत विच इज जनरली यूज्ड फॉर द increase the energy and strength of which provides the energy and strength to the heart. Okay, so drug used as a cardiotonic that includes a digitalis. Okay, so digitalis, it is an prototype of drug which is used as a cardiotonic drug. Okay, which is also known as allied cardiac glycoside is there. Okay, so cardiac glycosides are mainly obtained from the digitalis, trophanthus and squil. Okay, so natural source पासून digitalis हे अल्कलॉइड जे आहे, digitalis हे जे मेन डिजिटॅलिसपासून जे अल्कलॉइड्स मिळतात विच इज नोन ॲज कार्डियक ग्लायकोसाइड्स आहेत. ओके, नॉट अल्कलॉइड्स. सो हे ग्लायकोसाइड्स केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स आहेत की जे डिजिटॅलिस या ड्रगपासून एक्स्ट्रॅक्ट केले जातात आणि ते ॲज ॲन कार्डिओटॉनिक ड्रग म्हणून यूज केले जातात. ओके, सो दॅट्स वाय दे आर नोन ॲज कार्डियक ग्लायकोसाइड्स. ओके, सो दिस ग्लायकोसाइड्स विच ॲक्ट्स ॲज ॲन कार्डिओटॉनिक्स टू द हार्ट. ओके, सो हे जे आहेत ग्लायकोसाइड विच इज जनरली ऑप्टेन फ्रॉम डिजिटॅलिस, ट्रोफॅन्थस, स्क्विल. ओके, सो ह्यांच्यापासून हे ग्लायकोसाइड्स आयसोलेट केले जातात, एक्स्ट्रॅक्ट केले जातात आणि मग ते ॲज ॲन कार्डिओटॉनिक ड्रग म्हणून यूज केले जातात. ओके, सो आपल्याला प्रोटोटाईप ऑफ ड्रग ह्याच्यामध्ये बघायचं आहे डिजिटॅलिस. ओके, सो डिजिटॅलिस इट इज अन मोस्ट commonly employed cardiac glycosides which is used as an cardiotonic drug. Okay, so याच्यामध्ये आपल्याला इंट्रोडक्टरी पार्ट बघायचा आहे डिजिटॅलिस, देन मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन ऑफ डिजिटॅलिस, फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन ऑफ डिजिटॅलिस, देन फार्माकोकायनेटिक पॅरामीटर्स फॉर द डिजिटॅलिस ड्रग, देन थेरापेटिक युजेस, ॲडवर्स इफेक्ट, ड्रग इंटरॅक्शन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, डिजिटॅलिस टॉक्झिसिटीसुद्धा आपल्याला इथे बघायची आहे. ओके, सो हे जे डिफरंट पॉईंट्स आहेत ते आपल्याला नेक्स्ट लेक्चरमध्ये कवर करायचे आहेत with digitalis as an cardiotonic drug which is used in congestive heart failure or cardiac heart failure. Okay, सो हे आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये कंटिन्यू करणार आहोत. ओके, सो आजच्या लेक्चरमध्ये आपण बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट बघितलेला आहे ज्याच्यामध्ये आपण हार्टची ॲनाटॉमी अँड फिजिओलॉजी, हार्टचं वर्किंग कसं होतं, हार्टचा ब्लड फ्लो कसा आहे हे बघितलेलं आहे. ओके, त्याच्यानंतर आपण कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअर ही टर्म समजून घेतलेली आहे. ओके, कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअरमध्ये नक्की काय होतं हे आपण बघितलेलं आहे, कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअर कशामुळे होतं. ओके, त्याच्यानंतर लेफ्ट साईड हार्ट फेल्युअर झाल्यामुळे काय होणार आहे, राईट साईड हार्ट फेल्युअर का झाल्यामुळे काय होणार आहे, किंवा बोथ साईड जर हार्ट फेल्युअर झालं असेल तर त्याचे कॉन्सिक्वेन्सेस काय आहेत हे आपण बघितलेलं आहे. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चरपासून आपल्याला ॲक्च्युअल ही जी कॅटेगरी आहे ड्रग्ज ॲक्टिंग ऑन हार्ट, ओके, ही कॅटेगरी आपल्याला नेक्स्ट लेक्चरपासून ॲक्च्युअल आपण स्टार्ट करणार आहोत. त्याच्यामध्ये आपण कार्डिओटॉनिक्स ड्रग घेणार आहोत. ओके, सो कार्डिओटॉनिक हा पार्ट आपण कवर करणार आहोत. सो दिस कार्डिओटॉनिक्स ड्रग्स यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअर डिसऑर्डर्स. ओके, सो त्याच्यामध्ये आपल्याला प्रोटोटाईप ऑफ ड्रग बघायचा आहे डिजिटॅलिस. ओके, सो डिजिटॅलिसचे डिफरंट त्याचे ॲक्शन आहे, मोड ऑफ ॲक्शन आहे, फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन आहे, त्याचे फार्माकोकायनेटिक पॅरामीटर्स आहेत, थेरापेटिक यूज आहेत, ॲडवर्स इफेक्ट आहे, ड्रग इंटरॅक्शन आहे, त्याचे कॉन्ट्राइंडिकेशन, त्याची टॉक्झिसिटी, हे सगळे पॉईंट आपल्याला नेक्स्ट लेक्चरमध्ये कवर करायचे आहेत. ओके, सो आजच्या लेक्चरमधला तुम्हाला कोणताही पॉईंट कळला नसेल, कोणतीही टर्म जर तुम्हाला क्लिअर झाली नसेल तर तुम्ही मला पर्सनल मेसेज करून विचारू शकता. मी तो पॉईंट पुन्हा रिपीट करेन. ओके, अजून इझी वेने तुम्हाला एक्सप्लेन करेन. So thank you for listening me. Happy learning to all of you. Stay home, stay safe, stay healthy. Take care all of you. Goodbye.